بالخصوص مردوں کے ساتھ جو خواتین ہیں ان پر بھی اس نظام کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس اسلام نے اپنا منارہ جو آسمان کی بلند چوٹی سے بلند ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام کا عظیم نعرہ جب کائنات کے اندر وہ گونجتا ہر قرآن اصلی تک پہنچ گیا تو اس نعرے کے اندر کتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں پہنا تھی، کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حسن نمایا تھا کہ اس نعرے نے ان عورتوں کو جن کو زندہ مجبور کیا جاتا تھا، وہ عورتیں کہ جن کے جسم کو فروش کیا جاتا تھا، وہ عورتیں کہ جو ایک گھر میں تقریباً لوٹی کی طرح اور بڑے انداز سے جن کی عزت کو داغدار کیا جاتا تھا، اور وہ عورت کہ جو ایک دن کے اندر 20 مردوں کا شکار ہوتی تھی، یا تاریخ کا مطالعہ کیجیے، وہ عورت کہ جن کے ساتھ بالکل بہیمانہ تشدد کیا جاتا تھا، جانوروں کی مانند ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، قربان جائیے اسلام کی اس رعائی پر، اسلام کی اس محبت پر کہ اس اسلام نے کتنی زیادہ عزت دی تھی، اس اسلام نے عورت کو اتنا مقام دے دیا کہ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر کی دہلیز پر وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، پہلے والوں کی طرح اپنے حسن کی نمائش نہ کرنا، پہلے والوں کی طرح جاہلیت کی طرح بال نکل کر لوگوں کے سامنے بے پردگی نہ بنانا، لیکن گھر میں ٹھہری رہو گی تو عزت وقار خدا کی نعمتیں، خدا کی عزت و جلال تمہارا مقدر ہوگی۔ اگر اس آیت کو دیکھیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں کہ خدا کے نبی نے جہاں ہر شخص کو عزت دی ہے اسلام کے ذریعے، اور وہیں پر عورت کو کتنا زیادہ مقام ملا۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا مطالعہ کرے کہ جس کلام مجید نے بارہا قسم اٹھائی اپنی پاکیزگی کی، وہ کلام بھی ہمیں اس بات کی طرف باور کرواتا ہے کہ یہی وہ وجود زن ہے کہ جس کے اندر کائنات کے حسن کا رنگ ہے، وجود زن سے ہے کائنات کے حسن کا رنگ، کہ اسی وجود سے کائنات کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ یہ عورت جب ایک ماں کی صورت میں ہوتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد دنیا کے اندر یہی مجاہد بنتی ہے، یہ راضی بنتی ہے، یہی اسلام کے لیے کام کرنے والی بنتی ہے۔ آپ سوچئے گا کہ اگر ہم سوچیں کہ اللہ نے اپنا نبی جو دیا یہ بھی آخر کسی ماں کا بیٹا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو دنیا میں بھیجا، وہ بھی آخر مائیں تھی جن سے خدا تعالیٰ نے اولیاء کو پیدا کیا، لیکن وہ کیسی مائیں تھی؟ وہ ایسی مائیں تھی کہ ان کے لبوں پر خدا کا کلام رہتا تھا، ان کے کردار کے اندر خدا کے حسن کی صورتیں نمایاں ہوتی تھی، ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف طاری ہوتا تھا، وہ اپنے چہرے کی نمائش کرتے ہوئے 100 دفعہ شرماتی گھبراتی تھی کہ میرا یہ چہرہ خدا تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ میں صرف اپنے شور تک کو دیکھ سکوں، اور کیا مجھے زمین کا کوئی شخص نہ دیکھے۔ یہ وہ عورتیں تھی۔ کلام مجید ایسی عورتوں کے متعلق کو فرماتا ہے۔ آج کہاں یہ عورتیں ہیں؟ کہاں کی یہ اسلام کی جو نظام ہے جو صرف نازک جس کو کہا گیا تھا، یہ صرف نازک جب دین کے نظام کو دیکھتے کہ اعتدال کے ساتھ چل رہا ہے، اسلام کا نظام بڑی پختگی کے ساتھ محبت کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ صرف نازک گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتی تھی، لیکن جب کفار اور مشرکین کی شرحال آتی تو یہ صرف نازک نہ رہتی بلکہ صرف آگ بن جاتی، یہ لوہے کی طرح مضبوط بن جاتی، اور پھر مردوں کو کہتی کہ نہ یعنی تم دیے بازے مخالف سے نہ گھبرا ہے ہوگا، تم دیے بازے مخالف سے نہ گھبرا ہے ہوگا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پھر یہ مردوں کو یہ نہ سکھاتی کہ یہ مخالف سمت سے جو ہوائیں آتی ہیں جو دشمنوں پہ شکنجے تم ان سے کیوں گھبرا رہے ہو۔ یہی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حضرت سمیہ کی طرح، حضرت صفیہ کی طرح، حضرت خنسا کی طرح میدان جہاد میں نکل کر دشمنوں کے سروں کے تن سے جدا کرتی، یہ عورتیں تھیں۔ اور اس یہی وہ عورتیں تھیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ 2210 حدیثیں سے بھری ہیں، اور کائنات کے اندر حضور کا فرمان ہے اگر شریعت کے 4 حصے کیے جائے عورتوں کے حوالے سے 3 حصے حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی سے کائنات کے اندر آئے۔ یہ عورت کی تو ہے، یہی عورت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ اپنا گھر کا کام کرتی،
लकड़ियां जमा करती, आटा गूंथती, चक्की पीसती, हर घर का काम करती। एक मरतबा कमजोरी ज्यादा हुई, थकावट हुई, अल्लाह के रसूल के बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए, अगर आपके पास कोई लोंडी हो तो मैं उस लोंडी से अपने घर का काम करवाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोंडी को छोड़ो, क्या ऐसी चीज न दो कि जिससे दुनिया में भी सुकून और आखिरत में भी हो। हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 बार 34 बार इस्तेमाल करो, सुकून ही सुकून होगा। कैसा इस्लाम हमें दिया, कितना ज्यादा नरम शगुफ्ता और बेहतरीन किस्म की सूरत के साथ उसने नमाया दिया कि अगर तुम चाहती हो सुकून मेरे खुदा का जिक्र करो। और जान तो बनी काम के लिए है, ये कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों के लिए तो नहीं बनी है हमारी जान, ये इसीलिए तो बनी है। अगर किसी मुल्क का मुकाबला आज के दौर में करें, आज कहां खड़ा है, आज की खवातीन कहां खड़ी है, घर में काम करने वाले मौजूद है, उसके बावजूद भी उनका क्या किरदार है। यहूद और नसारा की तरह तरह की उनकी बुराइयां मौजूद है। और फिर आखिरी और आम नुकता ये कि यही वो इस्लाम था कि औरतों ने जब इस कलाम मजीद से जुड़ गई, हजरत इमाम मालिक बिन अनस की बेटी जो पूरी हदीस की बेहतरीन किस्म की मुहद्दिसा बन गई थी, इमाम शाफी की वालिदा बेहतरीन किस्म की हाफिज़ा और मुहद्दिसा बन गई थी, हजरत राबिया बसरिया बेहतरीन किस्म की क़ारिया कुरान बन गई थी। खुदा ताला की पहचान में, खुदा की साथ में खोकर, उसकी अहमियत में बड़ा होकर खुदा की पाकीज़ा बंदी बन गई थी। शहीद वो औरतें जिनसे कायनात का रंगे वजूद, कायनात का हुस्न नुमाया होता है। लेकिन आज क्या है, आज इस्लाम की जहां तक कुफर और तागूती निजाम इस्लाम पर दुश्मनी हरबे इस्तेमाल किया, उसमें से ये भी है कि औरतों के अंदर ऐसे ऐसे खुराफात पैदा करना कि ये औरतें खुद कहें कि मुझे आजादी चाहिए। बताओ इस्लाम से ज्यादा तुम्हें आजादी किसने दी है? ये इस्लाम ही ने तो तुम्हें आजादी दी है कि तुम घर की दहलीज पर एक हुक्म दो तो एक तरफ तुम्हारा बेटा सरे तस्लीम खान करके तुम्हारे हुक्म की ताबेदारी करे। ये इस्लाम ही तो है। अगर तुम एक बीवी हो, इताअत गुजार हो, तो तुम्हारा शोहर तुम्हारी ताबेदारी भी करेगा और क़यामत के दिन जन्नत में हूरों की सरदार तुम्हें बनाएगा। ये मकाम तो है। अगर बेटी है तो उसको रहमत कहा गया है, और ये कहा गया है कि क़यामत के दिन जिस वालिद ने वो बेटियों को इज्जत और ताज़ीम के साथ पाला पोसा बड़ा किया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तो हुजूर ने 2 उंगलियां फरमाई, इस तरह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कैसी तारीफ कर दी। और हुजूर ने फरमाया मातम बिदातुम मिन्नी, लोगों औरतें जो है ये इज्जत और ताज़ीम के लायक नहीं है तो जिस्म का टुकड़ा होती है। और वहां को क्या कहा, अल जन्नतु तहत उम्महातिल अक़दाम, लोगों जन्नत को कहां तलाश करते हो? मां के कदमों के तले ये जन्नत है। इसकी रवानियां, इसकी हुस्न की अगर तुम इसकी ताबेदारी करो, इसके हर बात मानो तो इस्लाम के आए मुताबिक है, तो खुदा को जन्नत अता करेगा। बात है आज इस जरूरत इस अमर की है कि हम में से हर शख्स इस जिक्र को अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की रजा के लिए हर आम और खास के अंदर उजागर करे कि खुदा तबारक व तआला का जो दीन है, ये दीन किसी का मोहताज नहीं है। हम इस दीन के मोहताज हैं, हमारी माएं बहन बेटे इस दीन के मोहताज हैं। लिहाजा किसी ने भी अगर इस दीन के साथ बेवफाई कर दी, खुदा ताला का काबिल वफा है। वो कहता है लोगों तुमसे पहले भी कौमें थी, अपने हुस्न पर नाज करती थी, अपने खुशहाली पर नाज करती थी, जमीन के अंदर उनको खुदा ने ताकत भी दी थी, जमीन के अंदर वो तरह तरह की नेमतों से भी मालामाल होते थे, लेकिन उनके तकब्बुर, उनके घमंड, उनके गुरूर ने उनको तार तार करके नेस्तनाबूद कर दिया था। अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन सुरखूर हो, खुदा के जन्नों का दीदार कर सको, खुदा के महबूब को राजी कर सको, अल्लाह के हुजूर शफाअत के तुम मुस्तहिक़ ठहरो, तो खुद भी अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी आग से बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपनी बीवियों को भी बचाओ, अपने पूरे घर वालों को बचाओ। यही खुदा की इसी में रजा है। लिहाजा आज की ख़वातीन को बिलखुसूस ये इस दौर के लिहाज से और इस करंट इशू के तौर पर मैं इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि हर औरत को यह हक हासिल है कि अपने आप को पर्दादरी के अंदर शामिल करके अपने आप की इज्जत और इस्मत भी रखे और अपने शोहर की भी इज्जत और इस्मत रखे। हदीस मुबारक और हुजूर का फरमान है कि जो मर्द अपनी औरत को देखकर खुश हो, जो औरत अपने मर्द को देखकर खुश हो, और जो औरत अपने शोहर की ताबेदारी में लगी रहे और शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी और अपने घर की हिफाजत करे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी
اور آخرت میں بھی اس کو سرخرو کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطالعہ کی تابعداری نصیب فرمائے، دین کا حقیقی ترجمان بنائے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حقیقی طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرمائے۔